종말을 사는 지혜, 또 부제목으로는 이런 일이 되기를 시작하거든 이라고 하는 제목으로 말씀을 드리고자 합니다. 오늘 우리가 함께 살펴볼 하나님의 말씀은 신약성경 로마서 13장 11절부터 14절까지 있는 말씀입니다. 여러분의 성경을 좀 다 같이 펴시고 함께 봉독 좀 하겠습니다. 신약성경 로마서 13장 11절로 14절입니다. 종말을 사는 지혜, 또 부제목으로는 이런 일이 되기를 시작하거든 이라고 하는 제목으로 말씀을 드리고자 합니다. 오늘 우리가 함께 살펴볼 하나님의 말씀은 신약성경 로마서 13장 11절부터 14절까지 있는 말씀입니다. 여러분의 성경을 좀 다 같이 펴시고 함께 봉독 좀 하겠습니다. 신약성경 로마서 13장 11절로 14절입니다. 종말을 사는 지혜, 또 부제목으로는 이런 일이 되기를 시작하거든 이라고 하는 제목으로 말씀을 드리고자 합니다. 오늘 우리가 함께 살펴볼 하나님의 말씀은 신약성경 로마서 13장 11절부터 14절까지 있는 말씀입니다. 여러분의 성경을 좀 다 같이 펴시고 함께 봉독 좀 하겠습니다. 신약성경 로마서 13장 11절로 14절입니다. 제가 홀수절을 읽고 여러분이 짝수절을 읽어주시기를 바랍니다. 11절, 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠음이니라. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕과 술 취하지 말며 음란과 호색하지 말며 쟁토와 시기하지 말고 네, 감사합니다. 오늘 읽은 이 본문의 내용을 요약하면 두 가지로 이야기할 수 있습니다. 첫째는 우리가 살고 있는 이 시기를 알라고 하는 것입니다. 우리가 살고 있는 이 시기가 어떤 시기인지를 아는 지혜를 가지라고 하는 것입니다. 그리고 두 번째는 다가올 영적 싸움을 위하여 준비하는 지혜를 가지라, 준비하라고 하는 것입니다. 이 본문의 말씀을 곰곰이 깊이 묵상하면은 이 두 가지로 요약할 수 있는 것을 여러분이 이해하게 될 것입니다. 여러분과 제가 살고 있는 이 시대가 어떤 시대입니까? 올해가 몇 년도지요? 2017년도입니다. 지난 1월 20일에 미국의 제45대 대통령인 도널드 트럼프 대통령이 취임식을 했습니다. 그리고 이달 1일, 2월 1일 아침 그 기도회, 조찬 기도회라고 하지요. 그 조찬 기도회에서 이 트럼프 대통령이 특별한 이야기를 했습니다. 한번 그 이야기를 좀 들어보겠습니다. I was sworn in on the very Bible from which my mother would teach us as young children. And that faith lives on in my heart every single day. Freedom of religion is a sacred right, but it is also a right under threat all around us. And the world is under serious, serious threat in so many different ways. It was the great Thomas Jefferson who said, "The God who gave us life gave us liberty." Jefferson asked, "Can the liberties of a nation be secure when we have removed a conviction that these liberties are the gift of God?"
Among those freedoms is the right to worship according to our own beliefs. That is why I will get rid of and totally destroy the Johnson Amendment and allow our representatives of faith to speak freely and without fear of retribution. I will do that. Remember. 여러분, 이 트럼프 대통령이 조찬 기도에서 한 이야기의 내용은 트럼프 대통령은 어릴 때부터 장로교 집안에서 자란 것으로 알려지고 있습니다. 그리고 그들이 누리는 종교의 자유에 대해서 굉장히 중요하게 여기고 있습니다. 그런데 그 종교 자유를 제한당하고 있다고 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 이 마지막 부분, 여러분 이 도널드 트럼프 대통령이 한 마지막 그 문장을 잘 기억하실 필요가 있습니다. 자신이 기독교인이고 또 신앙의 자유를 위해서 대통령이 됐는데 그가 마지막에 종교 자유를 위해서 해야 하겠다고 하는 분명한 이야기를 한 것이 있습니다. 그게 뭐냐면 존슨의 헌법 수정안을 완전히 폐지시키겠다. 그것을 반드시 하겠다. 자기가 그 일을 하는지를 기억하고 지켜보라고 그렇게 아주 강력하게 이야기를 하고 있습니다. 여러분 여기 종교적으로 보면 그야말로 핵폭탄과 같은 이야기를 한 것입니다. 이게 평범하게 들릴지 모르지만 존슨 법안을 완전히 철폐하겠다. 그리고 자신이 그것을 확실히 할 것이다. 기억하라고. 그렇게 하면서 연설을 마칩니다. 여러분, 대통령으로서 한 이야기입니다. 그런데 대통령이 되기 전에 선거 운동을 할 당시에 트럼프 후보자가 선거 공약을 내세웠습니다. 근데 그 선거 공약 중에 종교적인 부분에 있어서 이 공약을 했습니다. 자신이 대통령이 되면 존슨 법안을 완전히 철폐시키겠다. 그렇게 이야기했습니다. 그래서 선거 당시에 이 공약에 대해서 이야기한 내용이 방송에 방송된 게 있습니다. 한번 보겠습니다. Keep the Faith Ministry News. I'm Hal Mayer. James Dobson, founder of Focus on the Family, said that a Republican or Trump White House might restore some religious freedoms that had been taken from Christians over the years. Dobson is on Trump's Evangelical Executive Advisory Board and said a Trump presidency would likely remove the provisions of the Johnson Amendment, which would have a great impact on Washington because it would unleash Christian activists to fight for their beliefs, Dobson said. Dobson said Trump seemed sympathetic to his concerns as a Christian leader and that Trump condemned the Johnson Amendment, which placed limits on political activity of speech of church leaders. That law plagues us to this day, Dobson said. Trump rightly condemned the legislation which muzzled those of us who would otherwise use our influence to support our beliefs. He called that provision unfair and promised to overturn it if he is elected. Dobson also noted that in recent years there has been a growing assault on religious rights and liberty, including limits on reading the Bible, prayer, and displays of the Ten Commandments in schools. Removing the provisions of the Johnson Amendment would inherently give churches more power and would tend toward uniting them with political parties. When that happens, it would likely lead to persecution of those who do not go along with the majority views of Christians. 여러분, 이 이야기가 뭐냐면은 트럼프 대통령이 선거를 할 당시에 그의 종교적인 공약을 대통령이 됐을 경우에 그 종교적인 공약을 실행하게 될 경우에 어떤 상황이 올 것인지에 대한 이야기를 한 것입니다. 여기 제임스 dobson이라고 하는 사람에 대한 이야기를 하는데요. 이 사람은 트럼프 선거 캠프의 복음주의 자문위원입니다. 이 트럼프를 지원하면서 그가 당선이 되면 현재 교회의 목회자들, 교회의 지도자들이 현재 미국의 헌법으로는 목소리를 낼 수 있는 힘이 없습니다. 그것을 법으로 제한시켜 놨습니다. 그래서 그 법으로 제한시켜 놓은 것이 뭐냐면
존슨 수정법입니다. 그것을 완전히 철폐를 시키겠다. 철폐시키겠다고 하는 이유는 종교 지도자들이 정치에 참여하도록 활동하는 기회를 열어주겠다고 하는 것입니다. 왜 그러냐면 기독교 국가인 미국이 종교적인 활동을 하는데 제한을 법적으로 받고 있다고 생각하는 것입니다. 그래서 만일에 그 법이 없다면 자신들이 믿는 신조들을 강력하게 옹호할 수 있는데 그렇게 할 수 없도록 법이 금지시켜 놓고 있습니다. 그래서 학교에서도 공립학교에서도 성경도 읽지 못하게 하고 신앙 기도도 못하게 하고 하니까 그런 모든 것들이 종교의 자유의 권리를 침해받고 있다고 생각하는 것입니다. 그래서 이 존슨 수정 헌법을 폐기해야만 된다. 만일에 그 헌법을 폐기하게 되면 어떤 결과를 가져오냐면 교회에 엄청난 힘을 실어줄 수 있습니다. 그리고 교회가 정치적인 힘을 등에 업고 자신들이 믿는 신조를 누구에게든지 강력하게 강요할 수 있도록 길이 열려버립니다. 그렇게 되면 결국은 어떤 역사가 벌어질 수 있냐면은 자신들이 믿는 신조와 다른 신조를 믿는 추구하는 같은 그리스도인들을 핍박할 수 있게 되는 길이 열리는 것입니다. 그렇다면 그가 이야기하는 이 존슨 헌법이 과연 무엇인가? 그 다음 슬라이드 한번 보여주시기 바랍니다. 이 존슨 헌법은 미국 헌법의 수정헌법, 미국 수정헌법의 제1조입니다. 정치와 종교가 절대적으로 분리돼야 된다고 하는 정교 분리의 원칙을 실제적으로 적용할 수 있도록 그 정교 분리의 원칙을 약간 수정해서 구체적으로 그 이념을 그대로 실천할 수 있도록 한 것이 존슨이라고 하는 사람이 발의해서 만들었기 때문에 존슨 수정 헌법이라 그렇게 이야기합니다. 다시 말하면 종교 자유를 완전히 보장하는 법안입니다. 이것이. 근데 이 법안을 완전 폐지시켜버리겠다는 겁니다. 그렇게 되면 종교의 자유를 오히려 누리지 못하고 종교 자유가 억압을 당하게 되는 것입니다. 여러분, 이 트럼프 대통령이 조찬기도에서 한 연설의 의미는 뭐냐면 바로 이것입니다. 그 다음 슬라이드 넘겨보십시오. 여기 요한계시록에 있는 말씀을 기록합니다. 요한계시록 13장에 새끼양이 등장하는데 두 뿔이 달린 새끼양이 나옵니다. 처음에는 아주 어린 새끼양으로서 순한 그런 모습이지만 나중엔 용처럼 말을 하겠다 그랬습니다. 여러분, 용은 성경에서 사단을 이야기합니다. 과거 기독교 역사에서 하나님의 신실한 백성들을 근 1000년 이상 핍박한 그 세력이 성경에는 용으로 그렇게 표상하고 있습니다. 여러분, 이 도널드 트럼프 대통령이 미국의 45대 대통령으로 취임하면서 날마다 엄청난 이야기를 쏟아내고 있습니다. 그 중에 이 조찬 기도에서 한 이야기는 너무나도 엄청난 일입니다. 여러분과 제가 사는 지금 이 시기가 어떤 시기인지를 생각해보는 지혜가 우리에게 필요합니다. 여기 11절에 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠음이니라. 마지막 시대를 살아가는 하나님의 백성들에게 하나님께서는 지금 무언가를 말씀하고 계십니다. 그 이야기는 우리가 살고 있는 이 시기를 바르게 이해하라고 하는 것입니다. 마태복음 24장에 보면은 너희가 알지 못함이니라. 만일 집주인이 도적이 어느 경점에 올 줄을 알았다면 깨어있어 그 집을 뚫지 못하게 하였을 것이라고 기록하고 있습니다. 여러분 집에 혹시 밤에 도둑이 들어온다는 사실을 알고 그가 몇 시에 올 것이라고 하는 것을 알고 있다면 잠을 주무시겠습니까? 그 시간에 그 도둑이 오는 것을 막기 위해서 아마도 어떤 조치를 하기 위해서 여러분이 분주히 행할 것입니다. 여러분, 저는 이 45대 지난 그 12월에 있었던 45대 미국 대선 그 운동을 쭉 보면서 이런 생각이 들었습니다.
만일에 그 당시는 가정이었습니다. 만일에 도널드 트럼프가 미국의 대통령이 된다면 과연 어떻게 될까? 제 마음속에는 계시록 13장 예언이 신속히 성취될 수도 있겠구나라는 생각이 들었습니다. 그런데요, 그 당시는 이 트럼프가 대통령이 될 확률은 아주 낮았습니다. 거의 불가능했습니다. 대부분의 미국 언론과 지지율의 통계는 힐러리 클린턴이 월등히 앞서는 것으로 그렇게 계속 보도를 하고 있었습니다. 그런데 이변이 일어난 것입니다. 어떤 사람들의 표현을 빌리자면, 죄송한 이야기지만 이 도널드 트럼프를 동네 깡패에다 비유했습니다. 동네 깡패 같은 사람이 미국의 대통령이 돼서는 안 된다, 그렇게 표현을 심하게 한 사람도 있습니다. 그런데 여러분, 도널드 트럼프 대통령이 예상을 깨고 대통령이 됐습니다. 그리고 대통령이 되고 지금 1월 20일 날 취임을 했는데 얼마 되지 않았습니다. 자기가 선거할 때의 그 내뱉은 공약을 차근차근 이행하고 있습니다. 그 중에 종교 법안에 대한 공약을 2월 이달 1일 날 초청 기도에서 분명히 한 것입니다. 무언가 엄청난 일들이 일어날 것이라고 하는 그런 생각이 밀려오는 것입니다. 여러분 기억하십시오. 지금은요, 깊은 잠에서 깨어나야 될 때입니다. 마태복음 24장에 보면 무화과 나무의 비유에 관한 말씀을 예수님 하셨습니다. 가지가 연하여지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄을 알라. 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧 문 앞에 이른 줄을 알라. 그렇게 말씀하십니다. 여러분, 저는 이런 생각이 듭니다. 지금은 우리 눈앞에서 성경에 기록된 마지막, 아직 성취되지 않은 마지막 예언이 성취되려고 하는 그런 시기에 있다는 생각이 듭니다. 지금은 우리의 구원이 훨씬 가까이 이른 시기입니다. 그러므로 이 시기를 잘 분별하고 시기를 바르게 말씀에 기초해서 분별하는 지혜 있는 하나님의 남은 백성들이 되시기를 간곡히 부탁을 드립니다. 이 본문에서 이야기하는 두 번째 기별은 여기 12절, 13절, 14절에 나오는 내용은 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자 그럽니다. 낮에처럼 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하거나 음란하고 호색하고 쟁투하고 시기하는 일을 하지 말자 그럽니다. 그리고 예수 그리스도로 옷을 입어야 된다, 그 이야기를 하고 있습니다. 이것을 다 요약해 보면은 영적인 싸움을 위해서 준비하라고 하는 것입니다. 우리가 살고 있는 이 시기가 어떤 시기인지를 분별하고 이 시기에 다가올 그 어떤 일을 위하여 깨어서 준비하라고 기록하는 것입니다. 여기 12절에 제일 먼저 빛의 갑옷을 입으라 그렇게 말합니다. 여러분, 갑옷이 뭡니까? 갑옷은 지금은 입지 않지만 과거의 전쟁사에서 군인이 전투에 나갈 때 입는 옷이 갑옷입니다. 갑옷을 입었다고 하는 것은 전쟁에 나갈 출전 준비를 완료했다는 것입니다. 그렇다면 여기 나오는 빛은 무엇입니까? 빛의 갑옷을 입으라고 말합니다. 빛의 갑옷은 여기 14절에 나오는 주 예수 그리스도를 의미합니다. 그리스도로 옷 입으라. 여러분, 전쟁터에 나가는 군사가 자기를 적의 공격으로부터 보호하는 것이 뭐냐면 갑옷입니다. 투구를 쓰고 갑옷을 입고 무기를 들지요. 그렇다면 영적인 싸움에 나가는 그리스도인 군사들에게 빛의 갑옷을 입으라 그렇게 말합니다. 그 빛의 갑옷을 입는다는 것은 영적으로 무장하라고 하는 것이고 그 영적인 싸움을 위해서 완전히 준비하라고 하는 것입니다. 다시 말하면 예수 그리스도로 우리의 마음을 새롭게 하라는 것입니다. 모든 성경의 의무를 준행할 수 있는 성결한 그런 상태로 준비를 하라고 하는 말씀이 바로 이 말씀인 것입니다. 에베소 6장에 보면 이런 말씀이 있습니다. 정말로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 괴계를 능히 대적하기 위하여
하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 여기 반복되는 이야기는 하나님의 전신갑주를 입으라고 하는 것입니다. 전쟁을 위하여 우리가 어떤 준비를 해야 될 것인가? 성경은 우리에게 말하기를 하나님의 전신갑주를 입으라 그렇게 말합니다. 그리고 이어서 이렇게 기록합니다. 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 화전을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검 곧 하나님의 말씀을 가지라 그렇게 말합니다. 예수 그리스도로 옷 입는다고 하는 그 말을 다른 말로 표현하면 전쟁에 나가 싸울 준비를 하고 적과의 싸움에서 그 적들을 물리칠 수 있는 필요한 것들을 취하라고 하는 것입니다. 그것이 곧 하나님의 말씀입니다. 여러분, 우리가 가져야 될 무기가 무엇입니까? 여기 복음전도에는 이런 말씀을 기록합니다. 폭풍은 다가오고 있으며 그 폭풍은 각자가 어떤 종류의 믿음을 가졌는지 시험할 것이다. 신자들은 그리스도 안에 굳게 뿌리가 박혀야 한다. 그렇지 않으면 그들은 혹종의 오류에 휩쓸려 길을 잃게 될 것이다. 여러분, 하나님의 말씀에 기초해서 그 말씀에 우리의 믿음의 뿌리를 내리고 그리스도 안에 우리의 믿음의 뿌리를 깊이 박아야 되는 것입니다. 여기 또 다른 책에 보면 이렇게 기록합니다. 비록 새롭게 된 심령이라 할지라도 매일 말씀의 소금을 적용하지 않으면 그 아름다운 상태를 계속 유지할 수가 없다. 매일 하늘의 은혜를 공급받아야 하며 그렇게 하지 않을 때 아무도 회심한 상태를 지속하지 못할 것이다. 여러분, 영적인 싸움에서 우리가 승리하는 비결은 단순합니다. 그것은 하나님의 말씀을 날마다 먹고 깊이 새기는 것입니다. 오늘 안식학교 시간에 성경 통독 완독을 하신 분들을 소개했습니다. 2016년에 성경을 완독하신 분이 10분이십니다. 올해도 성경 통독표가 붙었습니다. 여러분, 우리 교회 올해의 목표는 영성을 회복하자고 하는 것입니다. 근데 그 목표를 이루기 위해서 5가지의 방안을, 구체적인 운동을 명시했습니다. 그 첫 번째가 무엇이냐면 하나님의 말씀으로 돌아가자고 하는 것입니다. 하나님의 거룩한 성경 말씀으로, 증언의 말씀으로 우리의 마음을, 시선을 돌리자고 하는 것입니다. 안식 오후에 1시부터 2시까지 하는 그 시간대에 성경 통독반 중에 한 반이 이런 제의를 했습니다. 올해는 우리가, 작년에는 성경을 읽었습니다. 올해는 우리가 예언의 신의 말씀을 읽기를 원합니다. 그래서 그 반은 예언의 신을 읽기 시작했습니다. 책을 정하고 그 책들을 가지고 오후 시간에 그 말씀을 깊이 읽고 있습니다. 우리 18개의 소그룹 반이 있습니다. 그 반 중에 한 반이 자체적으로, 소그룹 자체적으로 스스로 말씀을 연구하는 모임을 스스로 결정했습니다. 그리고 일주일에 2번 교회에서 그 소그룹 반이 모여서 말씀을 읽습니다. 여러분, 저는 오늘 여러분들에게 부탁을 드리고 싶습니다. 여러분과 제가 살고 있는 이 시기는 대단히 긴박한 시기입니다. 어쩌면 그동안 많이 들어왔고 그 긴박한 기별들을 많이 듣고는 또다시 물거품처럼 다시 느슨해져 버린 그런 경험들이 있을 것입니다. 그런데 여러분, 오늘 우리가 사는 이 시기는요, 예전과는 많이 달라진 시기입니다. 그리고 우리의 눈으로 그 예언이 성취되는 것을 어쩌면 직접 그 예언의 성취를 눈으로 확인할 수 있는 그런 시기에 우리가 처해 있음을 명심하시면 좋겠습니다. 그리고 우리의 시선을 기록된 증언의 말씀으로 돌이켜서
예언을 살피고 그 예언이 어떻게 진행되어 가는지를 깨어서 예민한 시선을 가지고 그 사실들을 살피면서 말씀으로 우리의 마음들을 무장하게 되기를 간절히 부탁을 드리고 싶습니다. 여러분, 여기 12절, 13절, 14절에 쭉 이어지는 말씀은 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어두움의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자 그럽니다. 여기 기록된 이 원래의 원어의 의미는 벗고 입으라고 하는 말은요, 벗으라고 하는 것은 버리는 것을 의미합니다. 입으라고 하는 것은 취하는 것을 의미합니다. 다시 말하면 이 시기가 어떤 시기인지를 바르게 깨닫고 버릴 것은 신속히 버리고 취할 것을 취하라고 하는 말씀입니다. 버릴 것들이 무엇일까? 여기 13절에 이어지는 말씀 가운데 무엇을 버려야 할지를 언급하고 있습니다. 여기 방탕함과 술 취함을 버리라고 말합니다. 이게 무슨 의미입니까? 방탕한 생활, 술 취한 것, 특징이 무엇인가요? 정신적인 혼란한 상태를 의미합니다. 다시 말하면 무엇이 올바른 것이고 무엇이 그릇된 것인지를 분간할 수, 신속히 버리고 취할 것을 취하라고 하는 말씀입니다. 버릴 것들이 무엇일까? 여기 13절에 이어지는 말씀 가운데 무엇을 버려야 할지를 언급하고 있습니다. 여기 방탕함과 술 취함을 버리라고 말합니다. 이게 무슨 의미입니까? 방탕한 생활, 술 취한 것, 특징이 무엇인가요? 정신적인 혼란한 상태를 의미합니다. 다시 말하면 무엇이 올바른 것이고 무엇이 그릇된 것인지를 분간할 수 없는 상태를 의미하는 것입니다. 물론 마시는 술을 인해서 정신이 혼미해지는 것, 그것만을 의미하는 것이 아닙니다. 더 중요한 의미는 가치관이 상실되는 것을 의미합니다. 이 시대를 가리켜서 종교학자들은 포스트 모더니즘이라고 하는 그런 용어를 씁니다. 이게 무슨 이야기냐면요, 특징이 뭐냐면 절대 진리를 인정치 않는 세대를 말하는 명칭입니다. 과거에는 옳은 것이 무엇이냐, 진리가 무엇이냐, 오류가 무엇이냐를 가장 중요한 가치 기준에 두었습니다. 그래서 비록 정신적인, 물질적인, 육체적인 피해를 당할지라도 그것이 옳고 진리고 맞는 것이면 그것을 위해서 어떤 희생이라도 기꺼이 치르려고 하는 것이 과거의 가치관의 줄이었습니다. 근데 지금은 그 가치관이 바뀌었습니다. 지금은요, 사람들이 무엇이 옳고 무엇이 진리인지에 별로 관심이 없습니다. 무엇에 관심이냐면 그것이 진리든 오류든 간에 그것이 실질적으로 나에게 유익을 끼치느냐 해를 끼치느냐를 먼저 생각하는 시대가 됐습니다. 그것이 바로 이 포스트 모더니즘의 특징입니다. 그것은 무엇이냐면 가치관이 절대적인 진리를 인정하지 아니하는 순전히 자기 이기적인 이익을 먼저 생각하는 가치관으로 바뀌어진 것을 의미합니다. 방탕함과 술 취함은 바로 그것을 의미합니다. 더 이상 이 땅에 존재하는 세상적인 사람들은 더 이상 진리의 중요한 그 진리의 가치에 중요성을 두지 않습니다. 그 방탕함과 술 취함을 버리라고 하는 것입니다. 이기적인 평안함과 안일함과 편리함을 찾기보다 하나님의 말씀의 진리가 무엇인지를 찾는 분명한 신앙적인 가치관을 바르게 세우라고 하는 것입니다. 두 번째, 음란과 호색을 버리라고 합니다. 이 말씀은 당시에 로마 사회의 성적인 아주 깊은 타락을, 도덕적으로 아주 깊은 문란함을 염두에도 기록한 말씀입니다. 여러분이요, 지금 세대는 도덕적인 성적인 기준이 완전히 망가진 세대입니다. 더 이상 그것은 사람들의 삶의 어떤 가치를 판단하는 기준이 더 이상 되지 못합니다. 그런데 육체적인 그와 같은 상태만을 의미하는 것이 아닙니다. 도덕적인 성적인 타락은 하나님을 섬기는 일에 있어서도 똑같이 적용됩니다. 절대적인 하나님의 권위와 하나님의 진리의 말씀, 그 가치를 존중하기보다 자신이 좋아하는 것을 제일 첫자리에 두는 종교적인 우상 숭배가 바로 음란과 호색을 의미합니다. 오늘 수많은 사람들이 하나님의 교회를 출입하지만은 하나님을 믿느라고 찬양을 부르고 기도를 드리고 외치지만은
그 말씀대로 살아가는 사람들은 많지 않은 것입니다. 여기 쟁투와 시기를 벌이라고 그럽니다. 그것은 당시에 권력 투쟁을 이야기하는 그 사회적인 모습을 염두에 두고 기록한 말입니다. 그것은 종교적으로 자신을 높이고자 하는 이기적인 그와 같은 상태를 이야기합니다. 이런 것들을 버리라고 하는 것입니다. 그렇다면 취할 것이 무엇인가? 그것은 바로 에베소 6장 18절에 기록된 말씀입니다. 우리가 취할 것은 주 예수 그리스도로 옷을 입는 것입니다. 질서 정연한 생활, 정결한 생활, 봉사와 섬김, 하나님의 진리의 말씀 위에 굳게 서는, 원칙에 바르게 서는 그런 삶을 이야기하는 것입니다. 그것은 또 기도하는 삶을 이야기합니다. 여기 희대소망에 다음과 같은 말씀을 기록합니다. 악에 대한 유일한 방어는 그분을 마음속에 내재시키는 것이다. 순간마다 자신을 굴복시킴으로 하나님과 산연계를 가지는 것이라고 이야기합니다. 지금은 그리스도인들이 깨어있는 삶을 살아야 될 때입니다. 그리스도인들은 세상에 곧 일어날 놀라운 일을 위하여 준비하여야 하며, 이 준비는 하나님의 말씀을 부지런히 연구하고 그 계명에 저희 생애를 일치시키려고 노력함으로써 해야 한다. 여러분, 이제 말씀으로 돌아가시기 바랍니다. 여러분의 삶 중에 가장 중요한 첫째 자리에 하나님의 말씀을 두시기를 간곡히 부탁을 드립니다. 마지막 다가올 위기를 위해서 어떤 준비를 해야 될 것인가? 여기 교회정원 5권과 실물교원에 이렇게 기록합니다. 죄악이 성행하는 이 시대에 우리가 알 수 있는 것은 마지막 큰 위기가 박도하였다는 것이다. 큰 위기가 하나님의 백성을 기다리고 있다. 위기가 세계를 기다리고 있다. 시대의 가장 중대한 투쟁이 바로 우리 앞에 있다. 여러분, 이 말씀은 오늘을 사는 여러분과 저에게 너무나도 피부에 와닿는 이야기입니다. 지금 이 시기는 거의 마지막, 하나님의 백성들에게는 마지막 위기로 향해 가는 그와 같은 시기입니다. 이 시기의 때에 우리가 무엇을 할 것인가? 여러분, 증언의 말씀 가운데 대쟁투에 이렇게 기록합니다. 오늘날 미국에서는 교회의 제도와 관습에 있어서 국가의 지지를 받으려는 운동이 진행되고 있는 바, 그것은 개신교가 로마의 발자취를 따라하고 있는 일이다. 그뿐 아니라 개신교도들은 로마교가 유럽에서 잃어버린 최상권을 개신교 미국에서 회복하도록 문을 열어주고 있다. 여러분, 만일에 도널드 트럼프 대통령이 그의 선거 공약대로 이행하게 된다면 그 일은 방금 읽은 이 대쟁투에 기록된 예언을 100% 그대로 성취하는 일이 될 것입니다. 미국 대통령 임기가 몇 년입니까? 여러분, 불과 수년 내에, 어쩌면 우리가 사는 이 불과 수년 내에 이 놀라운 그동안 성취되지 않았던 마지막 예언이 성취되는 것을 우리는 눈으로 직접 볼런지도 모릅니다. 그런 자리까지 우리는 와 있습니다. 여러분, 분명하게 드러나는 뚜렷한 증상 가운데 하나는 하나님을 믿노라고 하는 백성들 사이에 분명한 두 부류로 명확하게 서서히 갈라지고 있다고 하는 사실을 우리는 기억할 필요가 있습니다. 한 부류는 점점 하나님을 믿노라고 하지만 세상적으로 점점 더 깊이 가까이 나아가는 부류가 있는가 하면, 한 부류는 더 깊이 말씀으로 하나님께로 더 가까이, 하나님께 더 간절히 매달리는 그런 부류로 분명하게 선이 나누어지고 있는 것을 볼 수 있습니다. 여러분은 그 두 부류 중에 어느 쪽에 서기를 원하십니까? 그 선택은 오늘이라고 하는 이 시점부터 시작되는 것입니다. 재림 성도들이 어떤 삶을 살아야 될 것인가? 데살로니가전서 5장 4절 6절에 보면 거기 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라.
우리가 밤이나 어두움에 속하지 아니하나니 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 근신할지라. 그렇게 기록합니다. 여러분과 저는 빛의 아들 딸들입니다. 낮의 아들 딸들입니다. 왜냐하면 우리에게 분명한 예언의 빛이, 하나님의 진리의 말씀이 있기 때문입니다. 오늘 우리가 어떤 삶을 살아야 되겠습니까? 괴정원 5원에는 이런 말씀을 기록합니다. 우리 함께 읽었으면 좋겠습니다. 만일, 같이 읽습니다. 시작. 만일 우리가 지금 하늘의 사물들을 명상하는 데서 기쁨을 얻지 못한다면, 하나님의 지식을 탐구하는데 흥미가 없고 그리스도의 품성을 바라보는데 기쁨이 없다면, 그리고 거룩함이 우리에게 아무런 매력을 주지 못한다면 하늘에 대한 우리의 소망은 헛된 것임을 알 수 있다. 여러분, 하늘의 사물을 명상하는 데서 기쁨을 얻으시게 되기를 바랍니다. 하나님의 지식을 탐구하는 데서 깊은 매력과 흥미를 얻게 되시기를 간절히 바랍니다. 그리스도의 품성을 바라보는 데서 참된 신앙 안에서의 희열과 벅찬 감격을 경험하시게 되기를 간절히 바랍니다. 거룩함과 성결에 대한 깊은 갈망이 우리의 저 깊은 마음속에서부터 우러나오는 것이 여러분 자신의 것이 되기를 간절히 바랍니다. 그렇게 되지 않는다면, 그것이 나와 관계가 없는 일이라면, 우리는 이 두려운 마지막 말씀이 어쩌면 우리 자신에게 해당될 수도 있다고 하는 사실을 기억해야 됩니다. 하늘에 대한 우리의 소망이 헛된 것이 될 수도 있다라고 하는 그 말씀이 우리 자신의 것이 되지 않게 되기를 간절히 바랍니다. 누가복음 21장 28절에 이런 일이 되기를 시작하거든 일어나 머리를 들라 너희의 구속이 가까웠느니라고 주님이 직접 말씀하셨습니다. 오늘 이 시대를 분별하고 깨어서 주님께로 주의 말씀으로 돌아가는 삶으로 오실 주님을 맞이하기 위한 준비된 삶을 사시는 우리 모두가 되시기를 간절히 바라면서 말씀을 드리겠습니다. 다 같이 일어나셔서 196장 찬미 후에 말씀을 주신 목사님께서 기도하시겠습니다.